Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of respiration and circulation, lecture number 5. In previous lecture, we already discussed about the internal respiration and cellular respiration. So, the mechanism of the respiration we already discussed, that is breathing, external respiration, internal respiration and cellular respiration. In internal respiration, we already know how the transport of oxygen and transport of CO2 takes place. And for that, the partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide, which play very important role. And already we discussed about the cellular respiration. That is, whenever there is a complete oxidation of glucose molecule, then energy which is released, out of this energy 40% energy is used for the formation of ATP. In this way, in previous lecture we already discussed about the cellular respiration and internal respiration. In this lecture we will discuss about the regulation of respiration, regulation of breathing, how the respiration process is regulated. These points we will discuss in this lecture. So already we know that the adult human breathe 12 to 16 times per minute, and if you observe in infant or newborn baby, the newborn baby breathe 44 times per minute. जर आपण बघितलं तर अडल्ट मध्ये नॉर्मली ब्रीदिंग रेट जो असणार आहे तो किती असणार आहे, प्रत्येक मिनिटाला 12 ते 16 च्या दरम्यान काय असतो ब्रीदिंग रेट आहे. वी ब्रीथ फॉर द 12 to 16 टाइम्स पर मिनिट. पण न्यूबॉर्न बेबी मध्ये आपण जर बघितला, द न्यूबॉर्न बेबी ब्रीथ्स 40 to 44 टाइम्स पर मिनिट. Then if you observe this process, breathing processes takes place, and by the breathing process, breathing means simply inhalation and exhalation of the air, inspiration and expiration of the air. It is nothing but the breathing process. And this respiration process, or to carry out the breathing process, regulate the breathing process, regulate the respiration process, their centers are present in the brain. If you observe the structure of brain, brain मध्ये परत 3 parts असणार, forebrain, midbrain, hindbrain. आणि त्या forebrain मध्ये this one is the forebrain, midbrain and hindbrain असणार आहे. आता hindbrain मध्ये आपण जो काही ब्रेन स्टेम म्हणतो, त्या ब्रेन स्टेम मध्ये इनव्हॉलंटरी रेस्पिरेशन चे सेंटर प्रेझेंट आहेत. अँड दीज आर प्रेझेंट इन द पॉन्स व्हेरोलाय अँड मिडुला ऑब्लॉंगेटा. मिडुला ऑब्लॉंगेटा, दिस इज द मिडुला ऑब्लॉंगेटा अँड दिस वन इज द पॉन्स व्हेरोलाय. या पॉन्स व्हेरोलाय आणि मिडुला ऑब्लॉंगेटा मध्ये इनव्हॉलंटरी रेस्पिरेशन चे सेंटर प्रेझेंट असणार आहेत. and they control the respiration. respiration ची प्रोसेस कंट्रोल करणार आहे, ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करण्याचं काम हे कोण करणार आहे, हे इनव्हॉलंटरी सेंटर्स करतील की जे पॉन्स व्हेरोलाय अँड मिडुला ऑब्लॉंगेटा मध्ये प्रेझेंट आहे. देन विच आर दिस सेंटर्स. आता हे कोणकोणते सेंटर्स प्रेझेंट असणार आहेत. जर आपण हा पॉन्स व्हेरोलाय अँड मिडुला ऑब्लॉंगेटा जर इथं आपण बघितला इन डिटेल मध्ये, तर आपल्याला असं स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. दिस वन इज द पॉन्स व्हेरोलाय अँड दिस वन इज द मिडुला ऑब्लॉंगेटा. There are 4 centers, 4 आपल्याला पार्ट दिसतील, which are in which the number of neurons which are present, and these neurons play important role to regulate the respiration process. If you observe the 4, that is the 4 centers in the medulla oblongata. medulla oblongata मध्ये 2 असतील. dorsal respiratory group आहे, ventral respiratory group आहे, and the in pons व्हेरोलाय मध्ये आपल्याला न्यूमोटॅक्सिक सेंटर आणि अन्युस्टिक सेंटर असे 2 पार्ट्स आपल्याला पॉन्स व्हेरोलाय मध्ये पाहायला मिळतील. आणि 2 सेंटर्स हे कशामध्ये पाहायला मिळणार आहेत, मिडुला ऑब्लॉंगेटा मध्ये पाहायला मिळतील. सो इफ यू डिस्कस फर्स्टली आपण जर बघितलं तर ही रेस्पिरेशन जे असणार आहे विच इज रेग्युलेटेड बाय द 2 वेज. 2 वेजनी ते रेग्युलेट केलं जाणार आहे, दॅट इज नर्वस कंट्रोल अँड केमिकल कंट्रोल. So firstly we discuss about the nervous control. And nervous control जो असणार आहे, this nervous control त्याचे सेंटर्स कुठे आहेत ते आपण आता बघितलं. पॉन्स व्हेरोलाय आणि मिडुला ऑब्लॉंगेटा मध्ये काय असणार आहे, त्याचे सेंटर्स प्रेझेंट आहेत. So firstly we discuss about the centers which are present in the medulla oblongata. तर मिडुला ऑब्लॉंगेटा मध्ये इथं त्याच्या डॉर्सल पोर्शन मध्ये, the dorsal portion of the
medulla oblongata, where the group of neurons, number of neurons which form a dorsal respiratory group, and this dorsal respiratory group which is formed from the neurons, and this dorsal respiratory group which is also known as inspiratory center, त्याला inspiratory center म्हटलं जातं. The neurons which are present in the dorsal respiratory group, या dorsal respiratory group मध्ये जे neurons असणार आहेत, these neurons which are active for the 2 seconds, 2 सेकंदासाठी ते ऍक्टिव्ह असतील, and they are inactive for the 3 seconds साठी ते काय असणार आहेत, inactive असतील. When these neurons which are present in the dorsal respiratory group, DRG मध्ये म्हणजे dorsal respiratory group मध्ये जे neurons आहेत, when these are active, जेव्हा ते active असणार आहेत, then they transmit the impulse through the nerves मार्फत काय करतील, impulse पाठवणार आहे कुठं, तर thoracic region मध्ये, म्हणजेच intercostal muscle and diaphragm याला काय करणार आहेत, ते impulse pass करतील, and due to which the contraction of intercostal muscle and diaphragm is takes place. So whenever these neurons of the DRG they are active, then impulse which is transferred to these intercostal muscle, या रिबच्या मध्ये काय असणार आहे, ते रेड कलरने दाखवले, ते काय आहे, तर इंटरकॉस्टल मसल्स आहेत. and these intercostal external intercostal muscle जे असणार आहे, त्या एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसलला इंटरकॉस्टल नर्व मार्फत काय येतो, इम्पल्स येतो, इन्फॉर्मेशन येते, त्यांच्यामुळे काय होणार आहे, ते इंटरकॉस्टल मसल्स विच कॅन बी कॉन्ट्रॅक्ट, ते काय होणार आहेत, कॉन्ट्रॅक्ट होतील. ते कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यानंतर आपोआपच ही रिब केज जी असणार आहे, स्टर्नम जे असणार आहे, त्याची मुवमेंट ही आउटवर्ड ऍज वेल एज अपवर्ड मुवमेंट होईल. कशी होणार, आउटवर्ड ऍज वेल एज अपवर्ड मुवमेंट होणार आहे. देन the neurons of these respiratory group, when they active, they also transmit the impulse to these diaphragm, skeletal muscle जे diaphragm आहे त्याला सुद्धा काय केलं जाणार आहे, impulse पास केला जाणार आहे. आणि this impulse when reaches up to the diaphragm, then contraction of diaphragm is takes place. आता हा जो impulse आहे, diaphragm कडे येणारा impulse आहे, तो कोणत्या नर्व मधून येतो, फ्रेनिक नर्व मधून येतो. कोणत्या, या फ्रेनिक नर्व मधून येतो. ही इंटरकॉस्टल नर्व आहे, ही फ्रेनिक नर्व आहे. फ्रेनिक नर्व मधून जो इम्पल्स येणार आहे तो कुणाला मिळणार आहे, डायफ्रामला मिळणार. इंटरकॉस्टल नर्व मधून येणारा इम्पल्स कुणाला मिळणार आहे, इंटरकॉस्टल मसल्सना मिळणार आहे. whenever there is a impulse reaches out to the diaphragm, या diaphragm पर्यंत इम्पल्स आला की काय होतील, this skeletal muscle, that is diaphragm which is contract, and normally जर आपण diaphragm बघितला तर तो कसा असणार आहे, डोम शेप असतो, which is the dome shape. तो कसा असणार आहे, तर which is the dome shape असेल. पण जेव्हा त्याला इम्पल्स मिळणार आहे, it become flat. तो कसा होतो, फ्लॅट होणार. and in this way whenever the neurons of the DRG, that is dorsal respiratory group मधल्या न्यूरॉन जेव्हा ऍक्टिव्ह असणार आहेत for the 2 seconds, at that time the impulse is sent to the external intercostal muscle through the intercostal nerves, and the also impulse is sent to the diaphragm through the phrenic nerve, and due to which the contraction of the diaphragm and external intercostal muscle is takes place, due to which diaphragm become flat and ribs and sternum movement is takes place in outward and upward direction, and due to which the volume of thoracic cavity increase. त्यामुळे या thoracic cavity चा व्हॉल्यूम इनक्रीज होणार, व्हॉल्यूम इनक्रीज होईल, प्रेशर कमी असणार आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर पेक्षा, आणि त्यामुळे काय होईल, एअर इज एंटर इन द रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये एंटर होणार आहे, and inspiration processes takes place, means inhalation of the air is takes place, and this process is under the control of the neurons of the DRG च्या न्यूरॉन्सच्या कंट्रोल मध्ये ही प्रोसेस असणार आहे. आता जेव्हा 2 सेकंदासाठी ते ऍक्टिव्ह असतील तेव्हा ही प्रोसेस होणार आहे. बट whenever these neurons of the DRG they are inactive, जेव्हा ते इनॅक्टिव्ह असणार आहेत, इनॅक्टिव्ह असणार म्हणजेच काय होणार नाही, हा इम्पल्स याच्याकडे येणार नाही. इम्पल्स डायफ्राम आणि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कडे आला नाही म्हटल्यानंतर हे काय होणार आहे, दे बिकम रिलॅक्स,
ते कसे होणार आहेत, रिलॅक्स होतील. आणि रिलॅक्स झाल्यामुळं हा जो डायफ्रॅम आहे तो त्याच्या नॉर्मल पोझिशनला जाईल, म्हणजेच तो डोम शेप होणार आहे. त्याचबरोबर ज्या काही रिब्स आणि स्टर्नम असेल त्याची मुवमेंट ही इनवर्ड आणि डाऊनवर्ड होणार आहे, ड्यू टू विच द व्हॉल्यूम ऑफ thoracic cavity which is decreased. thoracic cavity मधलं व्हॉल्यूम डिक्रीज होईल and air is exhale out म्हणजे एक्सपिरेशन ची प्रोसेस होणार आहे. and this can be means rhythm of the normal breathing process which can be regulated by the dorsal respiratory group. dorsal respiratory group मध्ये न्यूरॉन काय करतील, नॉर्मल ब्रीथिंगचा जो काही रिदम आहे तो रेग्युलेट करण्याचं काम हे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मधले न्यूरॉन करणार आहे. आणि जेव्हा ते इनएक्टिव्ह असणार त्यावेळी आपोआपच काय होणार आहे, एक्झॅलेशनची एक्सपिरेशनची प्रोसेस होणार. म्हणजेच ब्रीदिंग प्रोसेस जी असणार आहे ती प्रोसेस डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुपच्या न्यूरॉननी काय केली जाते, रेग्युलेट केली जाते, नॉर्मल ब्रीदिंगची प्रोसेस. आता आपण जर बघितलं या डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप हा कुठे प्रेझेंट आहे, मिडुला ऑब्लॉंगेटाच्या डॉर्सल पोर्शन मध्ये प्रेझेंट आहे. आणि बरोबर ह्या डीआरजीच्या अँटेरियो लॅटरल साइडला जर आपण बघितलं तर अँटेरियो लॅटरल साइडला दुसऱ्या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन पासून काय झालेलं आहे, एक स्ट्रक्चर, एक सेंटर फॉर्म झालेला आहे. त्या सेंटरला म्हणायचं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. त्याला काय म्हटलं तर व्हीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. द न्यूरॉन्स, आता याच्यामध्ये जे न्यूरॉन्स असणार आहेत त्याच्यामधले काही न्यूरॉन्स काय करतील, दे कॅरी आउट द इन्स्पिरेशन प्रोसेस अँड सम न्यूरॉन्स विच रेग्युलेट द एक्सपिरेशन प्रोसेस. आणि त्यामुळे याच्यामध्ये दोन टाईपचे न्यूरॉन्स असणार आहेत, इन्स्पिरेशन आणि एक्सपिरेशन. म्हणून आपल्याला ह्या इन्स्पिरेशन आणि एक्सपिरेशन सेंटर पण आपण म्हणतो. आता हा जो काही वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप आहे, दिस वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन they are inactive during the normal breathing process. जेव्हा नॉर्मल ब्रीदिंगची प्रोसेस सुरू असते त्यावेळी या व्हीआरजी ग्रुप मधल्या न्यूरॉन जे असणार आहेत त्या कशा असतील, इनएक्टिवेट असणार आहे. त्या ऍक्टिव्हेट असणार नाहीत, इनएक्टिवेट असतील. बट व्हेनेवर द फास्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशनचा रेट वाढणार आहे आणि काय होईल, द फास्ट इनहॅलेशन एक्झॅलेशनची प्रोसेस व्हायला लागली किंवा फास्टली आपल्याला रेस्पिरेशन करायचं आहे, अशा वेळी ब्रीदिंगची प्रोसेस फास्ट होणार आहे. इन दॅट केस द न्यूरॉन्स ऑफ दिस वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप दे बिकम ऍक्टिव्ह. ते ऍक्टिव्ह होणार आहे अँड दे कॅरी आउट द इन्स्पिरेशन अँड एक्सपिरेशन प्रोसेस फास्टली इनहॅलेशन एक्झॅलेशनची प्रोसेस काय करतील, कॅरी आउट करतील. ॲज वेल ॲज जर आपण बघितलं दिस वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप मधले जे न्यूरॉन्स असतील दे ऍक्टिव्हेट व्हेनेवर देयर इज अ फोर्सफुल एक्झॅलेशन ऑफ एअर. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, जास्त श्वास सोडायचा आहे, म्हणजे किंवा आपण जास्त प्रमाणात एअर आपल्या नाकावाटे बाहेर टाकणार आहे, श्वासावाटे बाहेर टाकणार आहे, त्यावेळी फोर्सफुल एक्झॅलेशनची प्रोसेस करणार आहे. ऍट दॅट टाइम ऑल्सो द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन दे बिकम ऍक्टिव्ह. ते काय होणार आहेत, ऍक्टिव्ह होणार आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द डीआरजी अँड व्हीआरजी विच आर प्रेझेंट इन द मिडुला ऑब्लॉंगेटा. कुठे प्रेझेंट आहेत हे, मिडुला ऑब्लॉंगेटा मध्ये. तोच पार्ट इथं दाखवलाय, मिडुला ऑब्लॉंगेटा मध्ये प्रेझेंट असतील. Then the another two centers which are present in the pons varolai. pons varolai मध्ये दोन सेंटर प्रेझेंट आहेत. त्या डॉर्सल रिजन मध्ये जो सेंटर प्रेझेंट आहे त्याला म्हणायचं निमोटॅक्झिक सेंटर. अँड द लोअर रिजन मध्ये जो सेंटर प्रेझेंट आहे त्याला म्हटलं तर अनिस्टिक सेंटर. निमोटॅक्झिक सेंटर विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल मीन्स विच transmit the inhibitory impulse to these inspiratory center. जे काही डीआरजी मधले न्यूरॉन्स आहेत त्या डीआरजी मधल्या न्यूरॉनना इनहिबिटरी इम्पल्स पास करण्याचं काम हे कोण करतं, निमोटॅक्झिक सेंटर करणार आहे. अँड दिस निमोटॅक्झिक सेंटर, या निमोटॅक्झिक सेंटरनी जे काही इम्पल्स या इन्स्पायरेटरी सेंटर म्हणजे डीआरजी मधल्या न्यूरॉनना पास केल्यामुळं काय होईल, द ड्युरेशन ऑफ द इन्स्पिरेशन विच कॅन बी डिक्रीज, शॉर्ट ड्युरेशन केलं जाईल. म्हणजे प्रॉलॉंग जर इन्स्पिरेशनची प्रोसेस झाली तर काय होणार आहे, लंग मध्ये जास्त प्रमाणात एअर जाऊ शकते. तर ती कंट्रोल करण्यासाठी काय होणार आहे,
जो काही इम्पल्स आहे तो निमोटॅक्सिक सेंटर कडून याला येणार आहे. अँड सो इट इज ऑल्सो द स्विच ऑफ सेंटर. त्याला स्विच ऑफ सेंटर पण म्हणतो. स्विच ऑफ सेंटर का? कारण इन्स्पायरेशनची प्रोसेस जी असणार आहे ती काय केली जाईल, द इन्स्पिरेशन प्रोसेस जी असणार आहे ती स्विच ऑफ, म्हणजे काय करायचे, शॉर्ट ड्युरेशन ऑफ इन्स्पिरेशन करायचं असेल अशा वेळी हा निमोटॉक्सिक सेंटर जो असणार आहे, दिस निमोटॉक्सिक सेंटर ट्रान्समिट द इम्पल्स टू दिस न्यूरॉन ऑफ द डीआरजी. डीआरजीच्या न्यूरॉनला ट्रान्समिट करणार आहे. जर समजा हा एकदम शॉर्ट आणि क्विक जर काय असेल, स्ट्रॉंग इम्पल्स जर पास झाला, तर इन्स्पिरेशनची जी प्रोसेस असणार आहे ती इन्स्पिरेशनची प्रोसेस जी असणार आहे ती इन्स्पिरेशनची प्रोसेस ही 0.5 सेकंद एवढाच वेळ इन्स्पिरेशनची प्रोसेस होते. आणि जर समजा हा काय असेल, अगदी लेंदी असेल, म्हणजे जे एकदम काय नसेल, स्ट्रॉंग नसेल, लेंदी असेल, तर त्यावेळी काय होणार आहे, 5 सेकंद पर्यंत इन्स्पिरेशनची प्रोसेस होणार आहे. सो in this way the pneumotactic center which transmit the inhibitory impulse to the neurons of the DRG group, due to which the short duration of the inspiration or also control the rhythmic breathing. rhythmic breathing सुद्धा काय होणार आहे, कंट्रोल होणार आहे. किंवा फास्टली करायचं असेल तेव्हा तो काय होणार आहे, स्ट्रॉंग इम्पल्स याच्याकडून काय होणार आहे, त्याच्याकडे पास होईल. देन द नेक्स्ट जर आपण बघितलं, या पॉन्स, हा जो काही पॉन्स व्हेरोलाय आहे त्याच्या लोअर रिजन मध्ये जर आपण बघितलं, लोअर पार्ट मध्ये अन्युस्टिक सेंटर प्रेझेंट. तर अन्युस्टिक सेंटर, द फंक्शन ऑफ दिस अन्युस्टिक सेंटर, काय करेल अन्युस्टिक सेंटर, द अन्युस्टिक सेंटर विच देअर फंक्शन इज अँटॅगोनिस्टिक टू द निमोटॅक्सिक सेंटर. निमोटॅक्सिक सेंटरच्या अँटॅगोनिस्टिक आहे, म्हणजे काय करेल, हा काय करत होता, इनिबिट द इन्स्पिरेशन काय करण्यासाठी, शॉर्ट ड्युरेशन मध्ये होण्यासाठी इम्पल्स सेंड करत होता. पण अन्युस्टिक सेंटर काय करेल, विच स्टिम्युलेट द दिस न्यूरॉन्स ऑफ द इन्स्पायरेटरी सेंटर. इन्स्पायरेटरी सेंटर जे असणार आहेत म्हणजे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मधल्या न्यूरॉनना काय करेल, स्टिम्युलेट करेल. ॲज वेल ॲज कुणाला स्टिम्युलेट करणार आहे, तर the neurons which are involved in the inspiration process of the VRG. VRG मध्ये दोन प्रकारचे न्यूरॉन असणार. काही न्यूरॉन इन्स्पिरेशन प्रोसेस मध्ये कंट्रोल रेग्युलेट करणार आहेत, काही न्यूरॉन काय करतील, एक्सपिरेशनची. जे न्यूरॉन इन्स्पिरेशन प्रोसेस मध्ये इन्व्हॉल्व आहेत त्यांना, म्हणजे ते रेग्युलेट करण्याचं काम करतात, त्या न्यूरॉनना, इन्स्पिरेटरी न्यूरॉनना आणि या डीआरजी मधल्या न्यूरॉनना स्टिम्युलेट करण्याचं काम हे कोण करतं, अन्युस्टिक सेंटर करणार. as well as it play important role to take the excess air. जास्त प्रमाणात आपल्याला काय करायचे, एअर आतमध्ये घ्यायचे, प्रलॉंग इन्स्पिरेशन करायचंय, डीप ब्रीथ घ्यायचे, आपल्याला दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे. अशा वेळी सुद्धा काय करणार आहे, दिस अन्युस्टिक सेंटर प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ऑफ दिस प्रोसेस दॅट इज टेकिंग द डीप ब्रीथ. This process which is regulated or which is under the control of अन्युस्टिक सेंटर. अन्युस्टिक सेंटरने त्याला स्टिम्युलेट केल्यामुळे काय होणार आहे, ड्यू टू स्टिम्युलेशन ऑफ दीज न्यूरॉन ऑफ द डीआरजी अँड द इन्स्पायरेटरी न्यूरॉन ऑफ द व्हीआरजी, वी कॅन टेक द डीप ब्रीथ. So this is all about the 4 centers which are involved in the regulation of involuntary respiration. Involuntary respiration मध्ये असे हे 4 काय असणार आहेत सेंटर्स, मिडुला ऑब्लॉंगेटा आणि पॉन्स व्हेरोलाय मध्ये प्रेझेंट आहे. म्हणजे डीआरजी, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, अन्युस्टिक सेंटर आणि निमोटॅक्सिक सेंटर. Then this pneumotactic center and अन्युस्टिक center along with these control of respiration process जी असणार आहे ती रेग्युलेट करणार आहेत, कंट्रोल करतील, त्याचे सेंटर्स प्रेझेंट आहेत. त्याचबरोबर दिस अन्युस्टिक सेंटर अँड दिस pneumotactic center they also control the slow wave sleep and the rapid eye movement sleep. ह्याच्यामध्ये पण त्याचा रोल असणार आहे. If you observe the pneumotactic center जे असणार आहे, this pneumotactic center which limit the slow wave sleep and rapid eye movement sleep.
हे काय करेल, लिमिट्स द स्लो वेव्ह स्लीप अँड रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप. आणि जे अनयुस्टिक सेंटर आहे, दिस अनयुस्टिक सेंटर कंट्रोल नॉन रॅपिड आय मुवमेंट अँड द वेकफुलनेस. या प्रोसेस काय करेल, कंट्रोल करेल. देन व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द स्लो वेव्ह स्लीप. आता स्लो वेव्ह स्लीप म्हणजे काय असणार आहे, तर स्लो वेव्ह स्लीप मध्ये जर आपण बघितलं तर स्लो वेव्ह स्लीप which is extend up to the 20 to 60 minutes. 20 ते 60 मिनिटापर्यंत म्हणजे स्लो वेव्ह स्लीप म्हणजे काय, गाढ झोप लागणे आपल्याला. आणि हा जो काही ड्युरेशन असणार आहे तो किती असतो, 20 ते 60 मिनिटाचा असतो. पण जर आपण रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप बघितली, इन दिस रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप याचं ड्युरेशन बघितलं तर ते 90 मिनिट असतं. तर रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप म्हणजे काय, जागसूत झोप लागणे, म्हणजे अगदी आपण गाढ झोपेत असणार नाही. थोडासा जरी कुठून आवाज आला तर आपण लगेच काय होणार आहे, तिथपर्यंत जागणार आहे, बघणार आहे. म्हणजे आपल्याला झोप ही गाढ झोप लागलेली नसते, जागसूत झोप असते. त्याला काय म्हणायचं, रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप म्हटलं जातं. आता इथं काय म्हटले, अनयुस्टिक सेंटर कंट्रोल नॉन रॅपिड आय मुवमेंट. आता नॉन रॅपिड आय मुवमेंट म्हणजेच काय, स्लो वेव्ह स्लीप म्हणजेच गाढ झोप लागणे. हे कंट्रोल करण्याचं काम कोण करतंय, अनयुस्टिक सेंटर करतं. आता हे जे काही स्लो वेव्ह स्लीप, रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप जे असणार आहे ते कंटिन्युअस जर आपण बघितलं तर कंटिन्युअस कुणामध्ये आपल्याला स्लो वेव्ह स्लीप किंवा रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप दिसणार नाही. तर हे काय असणार आहे, अल्टरनेटली स्लो वेव्ह स्लीप, रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप. आपल्याला असे त्याच्या सायकल्स असतील, म्हणजे आपण जी काही 6 किंवा 8 तासाची झोप घेणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला अल्टरनेटली स्लो वेव्ह स्लीप, रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळेल. आता बऱ्याचशाच माणसांना काय सवय असते, तर स्लो वेव्ह स्लीप मध्ये गाढ झोपेमध्ये चालण्याची सवय असते किंवा काही ऍक्टिव्हिटी करतात किंवा बऱ्याच वेळेला काही फूड ते काय करणार आहेत, कन्झ्युम करणार आहेत, पण त्यांना काही आठवणार नाही. गाढ झोपेत त्यांनी हे सगळ्या ज्या काही ऍक्शन्स केलेल्या आहेत स्लो वेव्ह स्लीप. आणि बऱ्याच वेळेला आपण बघतो काही पर्सन मध्ये आपल्याला स्लीपिंग प्रॉब्लेम्स आहेत. स्लीपिंग प्रॉब्लेम्स विच आर रिलेटेड टू द स्लो वेव्ह स्लीप असतील किंवा रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप असतील, म्हणजे झोप लागणार नाही. तर हे जे काही स्लीपिंग प्रॉब्लेम्स विच आर डिटेक्टेड विथ द हेल्प ऑफ EEG. EEG मार्फत आपण डिटेक्ट करू शकतो. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ EEG, इलेक्ट्रोइन्सेफॅलोग्राम. इलेक्ट्रोइन्सेफॅलोग्राम मार्फत आपण काय करू शकतो, वी कॅन डिटेक्ट द व्हॉट आर द प्रॉब्लेम्स अँड दिस EEG जो असणार आहे तो EEG काय करेल, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ द ब्रेन. ब्रेनची जी काही इलेक्ट्रिकल ऍक्टिव्हिटी आहे ती फाइंड आउट करण्यासाठी EEG दॅट इज इलेक्ट्रोइन्सेफॅलोग्राम काढला जातो. आता इलेक्ट्रोइन्सेफॅलोग्राम काढताना काय केलं जाणार आहे, स्मॉल मेटल डिस्क किंवा इलेक्ट्रोड्स जे असणार आहेत आर प्लेस ऑन द स्काल्प ऑर हेड. आपलं जे स्काल्प ऑर हेड जे असणार आहे म्हणजे हा पोर्शन जो आहे इथं काय केलं जाईल, ह्या पूर्ण पोर्शनला काय केलं जाणार आहे, तर असे ठराविक ठिकाणी काय केलं जाणार आहे, हे इलेक्ट्रोड्स त्याला लावले जाणार आहेत. विथ द हेल्प ऑफ जेली असते तिथं, त्या जेलीने ते अटॅच केले जातात आणि त्याला वायर्स कनेक्ट असतात. आणि वायर कनेक्ट असणार आहेत आणि EEG मशीन जे असणार आहे, EEG मशीन मध्ये हा सगळे सिग्नल जाणार आहेत. सिग्नल गेल्यानंतर EEG मशीन ऍम्प्लिफाय करेल आणि ऍम्प्लिफाय केल्यानंतर ऍम्प्लिफाय द रेकॉर्ड इन द ग्राफ वरती ते ऍम्प्लिफाय केलं जाईल किंवा कम्प्युटरला सुद्धा आपल्याला ते सगळे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन हाऊ द इलेक्ट्रिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ द ब्रेन, आपल्या ब्रेनची ऍक्टिव्हिटी कशी आहे हे आपण फाइंड आउट करू शकतो. किंवा एखाद्या पर्सन मधला स्लीपिंगशी रिलेटेड जे काही प्रॉब्लेम असतील ते आपल्याला या EEG मशीनद्वारे काय करता येतात, फाइंड करता येतात. सो दिस इज ऑल अबाउट द EEG अँड द स्लो वेव्ह स्लीप अँड रॅपिड आय मुवमेंट आहे की ज्याचे सेंटर हे कुठे असणार आहेत, रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप याचे सेंटर हे निमोटॅक्सिक सेंटर आणि अनयुस्टिक सेंटर मध्ये असणार आहे. सो म्हणजेच हे दोन जे अनयुस्टिक सेंटर अँड निमोटॅक्सिक सेंटर दे ऑल्सो लिमिट अँड कंट्रोल दी स्लो वेव्ह स्लीप अँड रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप. आता हा जो सगळा पार्ट आपण बघितला तो नर्वस कंट्रोलशी रिलेटेड बघितलाय आणि त्याच्यामधला एक पॉइंट आपण बघणार आहोत तो म्हणजे काय, हेअरिंग ब्रुअर रिफ्लेक्स. हेअरिंग ब्रुअर रिफ्लेक्स जो असणार आहे, दिस हेअरिंग ब्रुअर रिफ्लेक्स याच्यामध्ये बघितलं पण तर काय होईल, व्हेनेवर देअर इज ए स्ट्रेनियस एक्झरसाइज म्हणजे आपल्या ह्याच्यावरती रिब्स वरती किंवा आपल्या शरीरावर ताण आणणारे जर स्ट्रेनियस एक्झरसाइज आपण केले ऍट दॅट टाइम
the if you observe the our stretch receptor, pulmonary stretch receptor, pulmonary stretch receptor जे असणार आहे, these pulmonary stretch receptors which are present, ते जे काही pulmonary stretch receptor हे कशावरती प्रेझेंट असतील तर ह्या ब्रॉन्काय आहे आणि त्याच्यापासून निघालेल्या ह्या ब्रॉन्किओलाय पर्यंत काय असणार आहे, त्याच्यावरती हे काय असणार आहेत, वॉल ऑफ द ब्रॉन्काय अँड ब्रॉन्किओलाय वरती स्ट्रेच रिसेप्टर सेल्स प्रेझेंट असतील. अँड दिस स्ट्रेच रिसेप्टर सेल्स ला कळलं की पूर्ण काय झालेलं आहे, ड्यू टू दिस एक्सरसाइज देयर इज अ स्ट्रेच, म्हणजे काय झाले, एक्सेस अमाउंट ऑफ द एअर आतमध्ये गेलेले आहे अँड ड्यू टू विच द व्हॉल्यूम ऑफ थोरॅसिक कॅव्हिटी इज इन्क्रीज, देन इन्फ्लेटेड ऑफ द लंग्स, लंग जास्त प्रमाणात फुगलेले आहेत आणि जर त्या जास्त प्रमाणापेक्षा जास्त जर काय झाला, त्या इन्फ्लेटेड झाल्या, त्या फुगल्या तर काय होईल, बस्टिंग ऑफ द लंग्स होऊ शकतं. टू अवॉइड और टू प्रिव्हेंट दिस, थोड्या प्रमाणापेक्षा जास्त जर एअर आतमध्ये आली तर काय होणार आहे, यावेळी ह्या स्ट्रेच रिसेप्टर सेल्स विच आर प्रेझेंट ऑन द ब्रॉन्काय ब्रॉन्किओला, याच्या वॉलवरती ज्या स्ट्रेच रिसेप्टर सेल्स असतील, दे ट्रान्समिट द इम्पल्स, त्या काय करतील, वेगस नर्व जे असणार आहे त्या वेगस नर्व मार्फत काय करतील, ही जी वेगस नर्व आहे त्या वेगस नर्व मार्फत काय करणार आहे, इम्पल्स ट्रान्समिट करतील. कुठे इम्पल्स ट्रान्समिट करणार आहेत, दे ट्रान्समिट द इम्पल्स टू द that is the respiratory centers in the brain, ब्रेन मधलं जे रेस्पिरेटरी सेंटर आहे म्हणजेच मिडुला ऑब्लॉंगेटा आणि पॉन्स व्हेरुला मध्ये जे सेंटर प्रेझेंट आहे त्याला काय करणार आहे, इम्पल्स ट्रान्समिट करतील आणि तो इम्पल्स गेल्यानंतर म्हणजेच ऍक्च्युली ते कुणाकडे ट्रान्समिट करणार आहेत, इन्स्पायरेटरी एरिया म्हणजेच द न्यूरॉन्स ऑफ डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप अँड अन्युस्टिक सेंटर यांच्याकडे काय करणार, इम्पल्स ट्रान्समिट करतील. ट्रान्समिट केल्यामुळे काय होणार आहे, जे काही हे अन्युस्टिक सेंटर ह्याला काय करत होतं, स्टिम्युलेट करत होतो जास्तीत जास्त एअर आतमध्ये घेण्यासाठी, किंवा त्या इन्स्पायरेटरी सेंटरमुळे इनॅलेशनची प्रोसेस होत होती पण त्याला इम्पल्स आता आलेला आहे, अशी इन्फॉर्मेशन आलेली आहे की आता इनॅलेशनची प्रोसेस काय केली पाहिजे, स्टॉप केली पाहिजे, कारण देयर इज अ एक्सेस प्रेशर विच इज डेव्हलप इन द लंग्स, लंग मध्ये एक्सेस एअर प्रेशर झालेला आहे अँड ड्यू टू विच त्यामुळे ह्या काय होणार आहे, स्टॉप होईल अँड दे कॅरी आउट द एक्झॅलेशन प्रोसेस, एक्झॅलेशनची प्रोसेस होणार आहे. सो इट प्रिव्हेंट द इन्फ्लामेशन और द बस्टिंग ऑफ द लंग्स, लंग्स जास्त प्रमाणात फुगून त्या बस्ट होणार नाहीत. ही प्रोसेस जी असणार आहे त्याच्यासाठी जी काही रिफ्लॅक्स ऍक्शन होतं, रिफ्लॅक्स येणार आहे कुणामार्फत येणार, तो वॅगस नर्व मार्फत येणार आहे आणि तो जो काही इम्पल्स असणार आहे किंवा हे जे काही चेंजेस झालेले आहेत ते चेंजेस डिटेक्ट करण्याची कपॅसिटी ही कुणामध्ये आहे, तर स्ट्रेच रिसेप्टर्स विच आर प्रेझेंट ऑन द वॉल ऑफ ब्रॉन्काय अँड ब्रॉन्किओला, आणि त्यामुळं हा सिग्नल हा अन्युस्टिक सेंटर आणि काय केला जातो, डॉर्सल रेस्पिरेटरी न्यूरॉनच्या डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉनना ट्रान्समिट केला जाईल अँड देन द नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस इज कॅरी आउट, नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस काय केली जाते, कॅरी आउट केली जाते. देन इफ यू ऑब्झर्व दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस कंट्रोल. देन वी डिस्कस अबाउट द केमिकल कंट्रोल. आपल्याला काय बघायचं आहे, केमिकल कंट्रोल. आता ह्या केमिकल कंट्रोल मध्ये जर आपण बघितलं, इन दिस केमिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल विच इज टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ किमोरिसेप्टर, किमोरिसेप्टर होणार आहे. आता ह्या किमोरिसेप्टर मध्ये परत दोन टाइपचे किमोरिसेप्टर्स आहेत, सेंट्रल किमोरिसेप्टर अँड पेरिफेरल किमोरिसेप्टर. तर सेंट्रल किमोरिसेप्टर जो असणार आहे ते कुठे प्रेझेंट असतील, विच आर प्रेझेंट ऑन द सरफेस ऑफ मिडुला. हा मिडुला ऑब्लॉंगेटा जो आहे त्या मिडुला ऑब्लॉंगेटाच्या सरफेस वरती प्रेझेंट असणार आहे. इथं मिडुला ऑब्लॉंगेटाच्या सरफेस वरती काय असणार आहे, द किमोरिसेप्टर, सेंट्रल किमोरिसेप्टर्स आर प्रेझेंट and this central chemoreceptor, हे जे काही सेंट्रल किमोरिसेप्टर असतील which are stimulated whenever there is a partial pressure of carbon dioxide. कार्बन डायऑक्साइडचं पार्शल प्रेशर हे एक्सटर्नल फ्लुइड ऑफ द ब्रेन, ब्रेनच्या सभोवताली जे फ्लुइड आहे सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड जे आहे त्या सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड मधलं जर पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इन्क्रीज झालं
हायड्रोजन आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालेलं आहे, अशी कंडिशन डेव्हलप झाली तर पीएच काय होणार आहे, कमी होणार आहे. हे जे काही चेंजेस या सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड मध्ये म्हणजेच ब्रेनच्या सभोवताली जे एक्सटर्नल फ्लुइड आहे त्याच्यामध्ये झालेले चेंजेस डिटेक्ट करण्यासाठी किमो रिसेप्टर्स हे कुठं प्रेझेंट आहेत, ऑन द सरफेस ऑफ मिडुला ऑब्लॉंगेटा. मिडुला ऑब्लॉंगेटाच्या सरफेस वरती प्रेझेंट आहे. एकदा का त्यांनी हे डिटेक्ट केल्यानंतर काय असणार आहे, द इम्पल्स इज सेंड टू द सेंटर विच इज that is respiratory center which is present in the medulla oblongata and pons virola, and due to which the breathing rate काय केलं जाणार आहे, वाढवलं जाणार आहे. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईडची लेवल काय केली जाईल, कमी केली जाईल. एक्झालेशनची प्रोसेस केली जाणार आहे, पुन्हा इनहेलेशनची प्रोसेस केली जाईल आणि नॉर्मल काय केलं जाणार आहे, CO2 अँड O2 लेवल मेंटेन केली जाईल सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड मध्ये. आता जर आपण दुसरा बघितला किमो रिसेप्टर तर कुठले आहेत, दुसऱ्या टाईपचे पेरिफेरल किमो रिसेप्टर. तर पेरिफेरल किमो रिसेप्टर्स कुठे प्रेझेंट असणार आहेत, दे आर प्रेझेंट इन द अवॉर्टिक बॉडीज अँड कॅरोटिड बॉडीज. वेअर दिस अवॉर्टिक अँड कॅरोटिड बॉडीज आर प्रेझेंट. तर जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं हार्टच्या स्ट्रक्चर मध्ये 4 चेंबर हार्ट असणार ह्युमन बिंग मध्ये. 2 आर्टरी अँड 2 व्हेंट्रिकल्स प्रेझेंट असतील. लेफ्ट व्हेंट्रिकल पासून अराइज झालेला जो सिस्टमिक अवॉर्ट आहे विच कॅरी ऑक्सिनेटेड ब्लड, हा काय करणार आहे, कॅरी द ऑक्सिनेटेड ब्लड अँड ट्रान्सफर दिस ऑक्सिनेटेड ब्लड टू इच अँड एव्हरी सेल ऑफ द बॉडी. आता ह्याच्यामधल्या सिस्टमिक अवॉर्टा जो असणार आहे त्याची जी मेन आर्च आहे त्या आर्च मध्ये आपण जर बघितलं तिथं अवॉर्टिक बॉडीज प्रेझेंट असणार आहे. कारण हार्ट कुठे प्रेझेंट असणार आहे, थोरॅसिक रिजन मध्ये, थोरॅसिक कॅव्हिटी मध्ये प्रेझेंट असणार आहे, 2 लंगच्या मध्ये प्रेझेंट असेल. आणि या व्हेंट्रिकल मधून अराइज झालेला सिस्टमिक अवॉर्टा मध्ये आपण बघितले ही मेन आर्च आहे, सिस्टमिक अवॉर्टा जे आहे त्याच्यामध्ये अवॉर्टिक बॉडीज प्रेझेंट असते. आता या सिस्टमिक अवॉर्टा पासून निघालेल्या ज्या कॅरोटिड आर्टरी आहे त्या कॅरोटिड आर्टरीज असतील, दीज आर्टरीज विच आर प्रेझेंट इन अवर नेक रिजन, आपल्या नेक रिजन मध्ये प्रेझेंट असतील. अँड देर इज अ बायफर्गेशन ऑफ कॅरोटिड आर्टरी. ज्या ठिकाणी या कॅरोटिड आर्टरीचं बायफर्गेशन होतं ऍट दॅट रिजन द कॅरोटिड बॉडीज आर प्रेझेंट. तिथं काय असणार आहेत, कॅरोटिड बॉडीज प्रेझेंट असतील. जे अवॉर्टिक बॉडीज या सिस्टमिक आर्च मध्ये प्रेझेंट आहेत त्या सिस्टमिक अवॉर्टा पासून निघालेल्या ज्या कॅरोटिड आर्टरी आहे त्या कॅरोटिड आर्टरीचं बायफर्गेशन ज्या ठिकाणी होतं तिथं कॅरोटिड बॉडीज प्रेझेंट असते. दिस अवॉर्टिक अँड कॅरोटिड बॉडीज विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द केमिकल कंट्रोल. केमिकल कंट्रोल मध्ये त्याचा इम्पॉर्टंट रोल आहे. Means whenever there is a changes in the blood मध्ये चेंजेस झाले म्हणजे पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईडचं पार्शल प्रेशर काय झालेलं आहे, इन्क्रीज झालं. पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन्क्रीज, कार्बन डायऑक्साईडचं पार्शल प्रेशर इन्क्रीज झालं. हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज मीन्स ऍसिडिक कंडिशन डेव्हलप होणार आहे. पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन्क्रीज झालं की ऍसिडिक कंडिशन डेव्हलप होते. ऍज वेल ऍज पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन विच इज डिक्रीज. ऑक्सिजनचं पार्शल प्रेशर कमी झालंय, कार्बन डायऑक्साईडचं पार्शल प्रेशर वाढलंय इन द ब्लड. अशी कंडिशन ब्लड मध्ये डेव्हलप झाल्यानंतर हे जे काही चेंजेस झालेले आहेत ते चेंजेस अवॉर्टिक बॉडीज अँड कॅरोटिड बॉडीज मधले जे काही किमो रिसेप्टर्स असतील ते डिटेक्ट करणार आहेत आणि ते स्टिम्युलेट होतील. ते काय होणार आहे, स्टिम्युलेट होतील. Due to stimulation of these chemoreceptors of the aortic and carotid bodies, they transmit the impulse to the involuntary center of the brain which is present in the medulla oblongata and pons virola. याच्यामध्ये जे काही रेस्पिरेशनचे सेंटर आहेत तिथं काय केलं जाणार आहे, इम्पल्स ट्रान्समिट केला जाईल. आता हा इम्पल्स कुणामार्फत ट्रान्सफर केला जाणार आहे, वॅगस अँड ग्लॅसोफेरेंजियल नर्व्ह आणि वॅगस नर्व्ह मार्फत हा इम्पल्स काय केला जाणार आहे, या पेरिफेरल किमो रिसेप्टर कडून कुठे जाणार आहे, रेस्पिरेटरी सेंटरने रिसीव्ह केला. रेस्पिरेटरी सेंटर काय करेल, परत इंटरकॉस्टल नर्व्ह आणि फ्रेनिक नर्व्ह मार्फत इम्पल्स कुणाकडे ट्रान्समिट करणार, इंटरकॉस्टल मसल्स ऍज वेल ऍज द डायफ्रॅम कडे ट्रान्समिट करणार आहे. म्हणजे CO2 ची लेवल वाढली म्हणजे ऑक्सिनेटेड एअर आतमध्ये आली पाहिजे. सो इन्स्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, इन्स्पिरेशन एक्सपिरेशन प्रोसेस होणार आहे. जेव्हा नॉर्मल
कार्बन डायऑक्साइड अँड O2 लेवल होईल त्यावेळी काय असणार आहे, दिस प्रोसेस विच कॅन बी रेग्युलेटेड और रिदम, जो काय ब्रीदिंगचा रिदम आहे तो मेंटेन केला जातो. म्हणजेच केमिकल कंट्रोल जो आहे, ब्लड मधला पार्शल प्रेशर ऑफ CO2 आणि हायड्रोजन आयनच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती केमिकल कंट्रोल डिपेंड असणार आहे. म्हणजेच काय असेल, जर याची लेवल वाढली, ऍसिडिक कंडिशन डेव्हलप झाली, तर किमोरिसेप्टर विच आर पेरिफेरल किमोरिसेप्टर्स विच डिटेक्ट these changes, they are stimulated and transmit the impulse to the respiratory centers which are present in the medulla oblongata and pons varolaa मधल्या respiratory center कडे impulse transmit करतील. and in this way the normal breathing, the exhalation processes takes place, inhalation processes takes place according to the need of body ला जशी गरज आहे त्या पद्धतीने ही प्रोसेस काय केली जाणार आहे, रेग्युलेट केली जाणार. सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कंट्रोल. हे आपण केमिकल कंट्रोल बाबत बघितलं. आता याच्यामध्ये जर पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड आपण बघितलं की ज्याच्यावरतीच काय असणार आहे, केमिकल कंट्रोल डिपेंड आहे. एक ठराविक लेवल पर्यंतची लेवल मेंटेन झाली पाहिजे, पण सपोज क्रिटिकल लेवल पेक्षा सुद्धा पार्शल प्रेशर ऑफ CO2 हे कमी झालं, देन ब्रीदिंग इज स्टॉप. ब्रीदिंग स्टॉप होती, कारण आपल्याला माहिती आहे जे डिऑक्सिनेटेड ब्लड, हे डिऑक्सिनेटेड ब्लड हार्ट कडून कुठे जाणार आहे, लंग्स कडे येतं. लंग्स कडे आल्यानंतर जेव्हा ते अल्व्हिओलसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल, अल्व्हिओलस एअर मधलं पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड हे 40 mm ऑफ Hg असतं, ब्लड मधलं 45 mm ऑफ Hg असतं, आणि त्यामुळं ब्लड मधला कार्बन डायऑक्साइड हा अल्व्हिओलर एअर मध्ये काय होऊ शकतो, डिफ्यूज होऊ शकतो. त्यामुळे त्याची जी पार्शल प्रेशर आहे ते मेंटेन झालं पाहिजे, त्याच्याशिवाय कार्बन डायऑक्साइड हा अल्व्हिओलस एअर मध्ये डिफ्यूज होणार नाही आणि अल्व्हिओलर एअर मधला ऑक्सिजन हा ब्लड मध्ये डिफ्यूज होऊन ब्लड हे ऑक्सिनेटेड होणार नाही. सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस कंट्रोल अँड केमिकल कंट्रोल. हे सगळं आपण काय बघितलं, नर्वस कंट्रोल अँड केमिकल कंट्रोल बाबत बघितलंय की ज्याचे सेंटर्स कशामध्ये प्रेझेंट असणार आहे, इनव्हॉलंटरी रेस्पिरेटरी कंट्रोल. दे आर प्रेझेंट इन द मिडुला ऑब्लॉंगेटा अँड पॉन्स वेरोला. तोच पार्ट इथे दाखवला. त्याच्यामधले 4 इम्पॉर्टंट पार्ट जे सेंटर्स आहेत ते लक्षात ठेवायचं. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, व्हेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, देन निमोटॅक्झिक सेंटर, अन्युस्टिक सेंटर. याच्यावर्षी रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन सुद्धा विचारला जाऊ शकतो. इन्स्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस मध्ये ऍक्टिव्हेट कोणतं सेंटर ऍक्टिव्हेट असणार आहे, तर नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस मध्ये DRG, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन हे ऍक्टिव्ह असणार आहेत आणि तेच नॉर्मल तेच काय करणार आहेत, नॉर्मल ब्रीदिंगची प्रोसेस रेग्युलेट करणार आहेत. जेव्हा काय होईल, फास्ट रेस्पिरेटरी रेट वाढतो त्यावेळी काय होणार, व्हेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन काय होतील, ऍक्टिव्हेट होणार. त्यानंतर निमोटॅक्झिक सेंटर, अन्युस्टिक सेंटर. ह्याच्यामध्ये हा जो असणार आहे तो काय करेल, इनिबिटरी इम्पल्स याला ट्रान्समिट करणार आहे. ह्याची जी जे काही फंक्शन असेल तर अँटॅगोनिस्ट टू निमोटॅक्झिक सेंटरची, अँटॅगोनिस्टिक अन्युस्टिक सेंटरचे फंक्शन्स. So all these point we already discussed. Then chemical control which is takes place with the help of the chemoreceptor. आता सेंट्रल किमोरिसेप्टर ह्या कुठे प्रेझेंट असणार आहे, ऑन द सरफेस ऑफ मिडुला प्रेझेंट असतील. पेरिफेरल किमोरिसेप्टर विच आर प्रेझेंट इन द aortic bodies and carotid bodies. Then we already discussed about the involuntary respiratory control. If we observe the voluntary respiratory control, the voluntary respiratory control which is present, voluntary respiratory control जो असणार आहे तो voluntary respiratory control हा कशामध्ये प्रेझेंट असणार आहे, which is present in the cerebral region of the cerebral cortex of the brain. ब्रेनचा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स आहे त्याच्यामधल्या मोटार कॉर्टेक्स मध्ये जर आपण बघितलं, ऍट दॅट रिजन देयर इज ए प्रेझेन्स ऑफ द व्हॉलंटरी कंट्रोल और व्हॉलंटरी रेस्पिरेटरी कंट्रोलचं सेंटर जे असणार आहे ते ब्रेनच्या सेरिब्रल कॉर्टेक्स मध्ये प्रेझेंट असतं. And due to presence of these voluntary respiratory control in the cerebral cortex मधल्या मोटर कॉर्टेक्स मध्ये हा सेंटर प्रेझेंट आहे की ज्यामुळे काय करणार आहे, दिस रेस्पिरेशन. आता रेस्पिरेशन प्रोसेस ही काय असणार आहे, कंटिन्युअसली सुरू असणार आहे. अगदी आपल्या जन्मापासून डेथ पर्यंत ही प्रोसेस कंटिन्युअसली सुरू होणार आहे. म्हणजे आपण आपल्या मनावर नाही, ती कंटिन्युअसली सुरू होणार आहे. पण व्हॉलंटरी कंट्रोल पण आहे. तर आणि हा व्हॉलंटरी कंट्रोलचं सेंटर हे आपल्या
ब्रेन मधल्या सेरिब्रल कॉर्टेक्स मध्ये प्रेझेंट असतं. सपोज आपल्याला काही वेळ काय करायचं असेल, आपला श्वास रोखून ठेवायचा असेल, तर त्यावेळी आपण काय करू शकतो, वी कॅन कंट्रोल दिस इनहॅलेशन अँड एक्झालेशन. आपण काही वेळ कंट्रोल करू शकतो. म्हणजे इनहॅलेशनची प्रोसेस, आपण श्वास रोखून धरला, ही जी काही प्रोसेस असणार आहे किंवा डीप ब्रिदिंग घेतली आपण, आता ही जी प्रोसेस असणार आहे ती कंट्रोल करण्याचं सेंटर हे कशामध्ये आहे, ब्रेन मध्ये प्रेझेंट आहे. त्यामुळं आपण काय करू शकणार आहोत, मेडिटेशन करू शकतो, योगा करू शकतो, की ज्यावेळी आपल्याला 10 सेकंद 20 सेकंद आपण काय करू शकतो, आपला श्वास रोखून धरू शकतो. की ज्यावेळी हे जे सेंटर असणार आहे, म्हणजे आपण ठरवलं की आपल्याला 10 सेकंद आता श्वास रोखून ठेवायचा आहे, त्यावेळी हे काय होणार आहे, हे जे काही ब्रेन मधलं जे व्हॉलंटरी कंट्रोल, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर जे प्रेझेंट असणार आहे ते काय करेल, इम्पल्स कुणाला ट्रान्समिट करणार आहे, इनव्हॉलंटरी रेस्पिरेटरी सेंटर करेल, इम्पल्स ट्रान्समिट करेल. आणि त्यामुळं आपल्याला काय करता येतो, वी कॅन कंट्रोल दिस रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑर द इनहॅलेशन एक्झालेशन फॉर द फ्यू सेकंद, काही सेकंदासाठी आपण कंट्रोल करू शकतो. किंवा आपण जर काय केलेलं आहे, सपोज आपल्याला स्विमिंग करताना एक ठराविक सेकंद आपण काय करणार आहे, श्वास रोखून धरू शकतो. हे सुद्धा आपल्याला या व्हॉलंटरी कंट्रोल सेंटर मुळे शक्य होणार आहे. किंवा जो काय आपण हे सिंगिंग करताना सुद्धा श्वास रोखून धरून पण काय करतात, बऱ्याच वेळा जे सिंगिंग केलं जातं त्यावेळी सुद्धा या व्हॉलंटरी जे काही कंट्रोल सेंटर आहे, व्हॉलंटरी रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर विच इज प्रेझेंट इन द cerebral cortex of the brain play important role. Then we discuss about the next point, that is the modified respiratory movement. Already we discussed about this voluntary control of respiratory system. Then modified respiratory movement. Modified respiratory movement. Along with the normal respiratory movement. Normal respiratory movement काय असणार, inhalation and exhalation of air. Air श्वास हा घेणे आणि श्वास सोडणे, म्हणजे inhalation and exhalation of air which is the normal respiratory movement आहे. Along with this normal respiratory movement, some other movements which are takes place which are related with the respiration and which express the emotion. ते काय करणार आहे, इमोशन एक्सप्रेस करते. म्हणजे सपोज आपण क्राय, मग त्याच्यामध्ये इमोशन्स मधल्या मुवमेंट कुठल्या असणार आहेत, तर क्राईंग आहे, लाफिंग आहे, किंवा चीरअप आपण करतो, जोराने ओरडणं आहे. ह्या ज्या काही प्रोसेस असणार आहेत, या प्रोसेस मध्ये क्राईंग करतो आपण त्यावेळी, जो एखादं काही आपल्याला दुःखद घटना घडली तर आपण काय करणार आहे, जोर जोरात रडतो. किंवा एखादा आपल्याला जास्त आनंद झाला तर आपण हसणार आहे. किंवा एखादी आपण मॅच बघतोय, चीरअप करण्यासाठी आपण जोर जोराने ओरडणार आहे. तर ह्या ज्या काही प्रोसेस होणार आहेत, इमोशन्स, आपले इमोशन्स आपण एक्सप्रेस करणार, त्यावेळी आपला ब्रीदिंग रेट जो असणार आहे तो काय होतो, इनक्रीज होतो. काय होतो, ब्रीदिंग रेट इनक्रीज होतो. मीन्स इनहॅलेशन एक्झालेशनची प्रोसेस फास्टली होते. ब्रीदिंग रेट विच कॅन बी इनक्रीज, and this is nothing but the this normal movement. नॉर्मल ब्रीदिंग सुरू आहे, पण इमोशन एक्सप्रेस करताना सुद्धा काय होणार आहे, ज्या मुवमेंट होतात these are related with the respiration, रेस्पिरेशनशी रिलेटेड. as well as the respiration, if you observe some reflexes, आपण काय बघू शकतो, काही रिफ्लेक्सेस किंवा व्हॉलंटरी मुवमेंट आपण बघणार आहोत. सम रिफ्लेक्स ऑर द व्हॉलंटरी मुवमेंट्स विच आर रिलेटेड विथ द रेस्पिरेशन. आणि त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, द विच आर नथिंग बट द स्नीजिंग आहे, कफिंग आहे, यॉनिंग आहे. तर या यॉनिंग, कफिंग, स्नीजिंग मध्ये जर आपण बघितलं, यॉनिंग म्हणजे जांभई येणे, आपण जांभई देतो, यॉनिंग. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, किंवा आळस आपण आला म्हणतो, जांभई. आता हे कशामुळे होणार आहे, व्हेनेवर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इज इनक्रीज. बॉडीमध्ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इनक्रीज झाले, बॉडीला ऑक्सिजनची जास्त गरज आहे, अशा वेळी सुद्धा जेव्हा आपण जांभई देणार आहे तेव्हा जास्त प्रमाणात ऑक्सिजन आपण घेणार आहोत. म्हणजे ही प्रोसेस सुद्धा काय होईल, यॉनिंग विच इज रिलेटेड. आणि ती स्ट्रेसशी पण रिलेटेड आहे, किंवा आपल्याला कंटाळा आल्यानंतर सुद्धा काय असणार आहे, यॉनिंग प्रोसेस विच इज टेक्स प्लेस. देन द इफ यू ऑब्झर्व द कफिंग, कफिंग मध्ये जर आपण बघितलं तर कफिंग काय होणार आहे, सम ऑब्स्टॅकल्स, किंवा आपल्याला टू क्लिअर द एअर पॅसेज बऱ्याच वेळेला आपल्याला कफिंग होणार आहे. ॲज वेल ॲज काय होणार आहे, स्नीजिंग. समजा एखादा पोलन ग्रेन असेल किंवा एखादा बॅड स्मेल असेल, अशा वेळी काय करणार आहे, तो जर पंजंट स्मेल आपल्याला आला तर आपल्याला शिंका वगैरे येणार आहे, म्हणजेच काय, रिफ्लेक्स सेक्शन झाले. ॲज वेल ॲज इफ यू ऑब्झर्व द दिस
रिफ्लॅक्स मीन्स कफिंग अँड यॉर्निंग मध्ये आपण बघितलं की काही ऍक्शन ज्या आहेत त्या कशा आहेत, व्हॉलंटरी आहेत. And some reflexes which are also observed, which are related, these movements are related with the respiration. Then if you observe, जर आपण याच्यामध्ये बघितलं नर्वस कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल अँड देन व्हॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टीम, हा पॉइंट पण आपण डिस्कस केला की ज्याचं सेंटर कुठं असणार आहे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स मध्ये प्रेझेंट आहे. देन मॉडिफाईड रेस्पिरेटरी मुवमेंट. सो ऑल दीज पॉइंट वी डिस्कस which are related with the regulation of respiration. Regulation of respiration ची रिलेटेड हे सगळे पॉइंट्स आपण डिस्कस केले. आता यामध्ये जर आपण बघितलं तर केमिकल कंट्रोल मध्ये इम्पॉर्टंट जर असेल तर दिस केमिकल कंट्रोल विच इज डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड अँड हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज द ऍसिडिक कंडिशन डेव्हलप झाली तरच काय होणार आहे, जे काय रिसेप्टर्स, किमो रिसेप्टर सेल्स असतील त्या काय करतील, स्टिम्युलेट करणार आहे आणि केमिकली कंट्रोल करायचं. मोस्टली ऍज कम्पेअर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड विच अफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट वरती त्याचा इफेक्ट होणार आहे. सो आता याच्यावरती बरेच आपल्याला क्वेश्चन विचारले जातात. तर इंटरकॉस्टल नर्व्स मधून इम्पल्स कुणाकडे ट्रान्समिट होणार आहे, आता ह्याच्या नावामध्येच आहे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कडे ट्रान्समिट होणार. फ्रेनिक नर्व कुणाला इम्पल्स ट्रान्समिट करणार आहे, तर डायफ्रॅमला ट्रान्समिट करेल. किंवा फंक्शन ऑफ अन्युस्टिक सेंटर, निमोटॅक्सिक सेंटर, याचं फंक्शन शी रिलेटेड एखादा एमसीक्यू आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. देन द DRG ग्रुप, VRG ग्रुप असेल याच्याशी रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाईल. देन अवॉर्टिक बॉडीज, देन कॅरोटिड बॉडीज, वेअर दीज आर प्रेझेंट, कॅरोटिड बॉडीज कुठे प्रेझेंट असणार आहे, अवॉर्टिक बॉडीज कुठे प्रेझेंट असणार आहे. देन ऑल्सो द सरफेस ऑफ मिडुला, सरफेस ऑफ मिडुला वरती कोणते किमो रिसेप्टर प्रेझेंट असतील, सेंट्रल किमो रिसेप्टर प्रेझेंट असतील. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल किमो रिसेप्टर, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दीज पेरिफेरल किमो रिसेप्टर्स, म्हणजे हे पेरिफेरल किमो रिसेप्टर्स डिटेक्ट द चेंजेस इन द ब्लड मधलं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड, हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन जे असणारे ऍसिडिक कंडिशन डिटेक्ट करण्याचं काम करेल. हे काय करेल, सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड मधला जे काही चेंजेस असणार आहे रिलेटेड विथ द कार्बन डायऑक्साइड अँड द हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन, त्याच्याशी रिलेटेड जे काही चेंजेस असतील ते डिटेक्ट करण्याचं काम करते. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेग्युलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. In next lecture we will discuss about the some respiratory diseases. Thank you very much.